ओम शांति 13 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने एठाकू मनुष्यरु देवता हेबार ट्यूशन हेबा पई आसीछ कौड़ीरु हीरा हेउछ। तुमे माने एठाकू मनुष्यरु देवता हेबार ट्यूशन हेबा पई आसीछ कौड़ीरु हीरा हेउछ। प्रश्न अछि तुम मानकू एही पाठ पढ़ारे कौनसी खर्च लागू नहीं काहेकि? तुम मानकू एही पाठ पढ़ारे कौनसी खर्च लागू नहीं काहेकि? उत्तर काहेकि ना तुमर पिता ही शिक्षक अटंती। पिता संतान मानक ठारू खर्च किपरि नेबे? तुमे माने बाबांकर संतान होइगल, बाबांको कोलकू आसीगल, तेणु वर्षा अर्थात संपत्तिर हकदार होइगल। तुमे पिला माने बिना खर्चरे कौड़ीरु हीरा तुल्य देवता हेउछ। भक्तिरे तीर्थकू गले दान पुण्य कले खर्च ही खर्च होइथाए। एठारे तो बाबा संतान मानकू राजत्व देउछंती, समस्त संपत्ति मागणारे देउछंती, केवल पवित्र हुआ एवं संपत्ति निय। ओम शांति। पिला माने जानुछंती जे आमे हेउछु ईश्वरीय विद्यार्थी। तेबे बाबांकर विद्यार्थी माने कौन सबु पढ़ुछ? आमे मनुष्यरु देवता हेबा पई ट्यूशन हेउछु। आमे आत्मा माने परमपिता परमात्मा का निकटरे ट्यूशन हेउछु। एबे बुझी गलु जे जन्म जन्मांतर निजकु देह बोली भाबिथिलु, आत्मा नुहे। लौकिक पिता ट्यूशन पई अन्य स्थान को पठाई थांती ओ सद्गति पाई अन्य स्थान को पठाई थांती। बापा बुढ़ा होई गले तांको बानप्रस्थ नेबा पाई इच्छा होई थाए, किंतु वास्तव रे बानप्रस्थर अर्थ को तो केही भी जानि नांती। बाणी रे ऊर्ध्वकू आमे किपरि जाई परिबु बुझी पारु नांती। एबे तो आमे पतित होई जाइछु। जेउठारु आमे आत्मा माने आसीछु सेठारे समस्ते पवित्र थिलु। एठाकू आसी अभिनय करी करी पतित होई जाइछु। एबे पुणी किए पवित्र करिवो? डाकुछंती हे पतित पावन आस। गुरु मानकू तो केही पतित पावन बोली कहि परिबे नाही। गुरु कले मध्य जदि जनक प्रति पूर्ण विश्वास हेउ नाही तेबे परखी थांती। एभले कौनसी गुरु मिली जांतु जिए आमको निजर घर अथवा बानप्रस्थ अवस्थारे पहुंचाई परिबे। एथिपाई बहुत उपाय मान रचना करि थांती। जदि केउठु सुनिले जे अमुक व्यक्तिंकर बहुत महिमा रहिछि तेबे सेठाकू जाई थांती। जेउ माने एही कल्प वृक्षर चारा अटंती तांको ही तुमर ज्ञानर तीर लागि थाए। बुझी जानती जे एहा केते स्पष्ट कथा। तेबे निश्चित रूपे तुमे बानप्रस्थ अवस्था को प्राप्त करुछ ना? एहा कौनसी बड़ कथा नुहे। शिक्षकंक पाई स्कूल रे पाठ पढ़ाइबा कौनसी बड़ कथा नुहे। भक्त मान को कौन आवश्यक एहा मध्य काहा को जणा नाही। एबे तुमे पिला माने एही ड्रामार चक्र को भल्ल भाबे बुझी गलणी। तुमे पिला माने बुझुछ जे निश्चित रूपे बाबा ही संपत्ति देइथिले, जहा कि वर्तमान पुनर्बार देउछंती। पुणी आमे सही अवस्था को आसी जीवु ताहा तो तुमे संतान माने ही बुझुछ। प्रथम मुख्य कथा हैला पवित्र हेबा पई बाबांकू मने पकाइबाकू हेबो। लौकिक पितांक कथा तो समस्तंकर मने थाए, पारलौकिक पितांकू तो केही जाने ही नथांती। एबे तुमे अनुभव करुछ जे निजको आत्मा मने करी बाबांकू मने पकाइबा सहजरु सहज मध्य तो कष्टरु कष्ट साध्य मध्य अटे। आत्मा बहुत सूक्ष्म तारका सदृश अटे। बाबा मध्य तारका सदृश अटंती। सी संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं ये ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्रता आत्मार संग ही उद्धार करे। सीए तो केवल जणे ही अटंती जहाँकर संगरु ही मिली परिबो। सांग तो निश्चित रूपे आवश्यक। पुणी 5 विकार रूपी रावणर कुसंग मध्य मिलुछि। तांको कुहा जाउछि रावण संप्रदाय। तुमे एबे राम संप्रदाय हेउछ।
ତୁମେ ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଏହି ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାମ କୁହାଯିବ। ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ। ତୁମର ଏକ ଛୋଟ ବହି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ହେବ। ତେବେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସେଥିରେ ଲେଖିବା ଦରକାର, ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଦେବତା ସମାନ ଜୀବନ କିପରି ହେବ। ଦେବତା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଶି ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ୁଛୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ପୁସ୍ତକ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେବଳ ଏହି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କର। ତୁମେ ବିନା ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁରୀ କଉଡ଼ିତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ଦୈବୀ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯେପରି ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି? କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ପିତା କରିଥାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ? ବାବାଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି? ନା। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେହିପରି ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ତ ବାବା ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ, ବଡ଼ ପିଲା। ବାବାଙ୍କର ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ତ କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଗଲା, ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି? ତୁମ ନିକଟକୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛ, ଏବେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସେ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଦରକାର, ତେବେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ତ କିଛି ହେଲେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ଏହି ଶରୀର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଠୁଳ କରିଛ, ତାହା କ'ଣ କରିବ? ବିଚାର ତ ଚାଲୁଥିବ ନା। କେହି କେହି ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମନେକର ତାଙ୍କର କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଇସା କ'ଣ କରିବି? ଶିକ୍ଷା ତ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଅଟେ। ବାବା କହିଥିଲେ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ରାତ୍ରିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସିଏ ଦିନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଗଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କି? କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ପଇସା ନେଉନାହିଁ। ଏହିଭଳି ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଗଲେ। କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଗଲେ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଉଣା ନେଉନାହାନ୍ତି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ଗରିବ। ଯଦିଓ କେହି ଧନବାନ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଗରିବ କୁହାଯିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହୁକାର କରୁଛୁ। ଯଦିଓ କେତେ ବି ଧନ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏସବୁ ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ।
ଏସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ ଗରିବ ହେଲେ ନା ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରତିଦାନରେ କ'ଣ ନେବେ? ବାବା ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ହେବୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ଏହି ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ବ୍ୟାଜରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଯିଏ ବିକାରୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଇଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ରଥ ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିବ ନା। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ହୀରା ନୀଳାର ବ୍ୟବସାୟୀ କିପରି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇପାରିବେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗହଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ହୀରା ନୀଳା ମଧ୍ୟ ଅସଲି ଓ ନକଲି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଅସଲି ହୀରା ନୀଳା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏସବୁ କି କାମରେ ଆସିବ? ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ। ଏହି ହୀରା ନୀଳା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ହୀରା ନୀଳାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ରତ୍ନ ମିଳିଗଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭାବିଲେ ଏହି ହୀରା ନୀଳା ଧନ୍ଦା କୌଣସି କାମର ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ତୁମକୁ କେତେ ରତ୍ନ ମିଳୁଛି? ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ହିଁ ପୁଣି ଅସଲି ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ତୁମର ଝୋଲି ଭରିବା ପାଇଁ ଏହି ରତ୍ନ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। କିଛି ହେଲେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ କାନ୍ଥ, ବାଡ଼, ଛାତ ମଧ୍ୟ ହୀରା ନୀଳାରେ ସଜା ହୋଇଥିବ। ତେବେ ସେଠାରେ ତାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ମୂଲ୍ୟ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ହୀରା ନୀଳା ତୁମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଏକଥା ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଇଏ ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ରୂପ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଯିବ। ବାକି କୌଣସି ଅମୃତ ବା ପାଣି ଆଦିର ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅମୃତ ବା ପାଣି ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏବେ ବିବେକ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ପତିତ ପାବନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ଯୋଗ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏବେ ଏହା ବିଚାର କର ଯେ ଇଏ ଠିକ୍ ନା ସିଏ ଠିକ୍। ଏହି ସବୁ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ଭକ୍ତିର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଯିବେ। ଯିଏ ଏହି ଧର୍ମର ଚାରା ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଆସିଯିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଏହି ପଙ୍କିଳ ଦୁନିଆରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବେ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଶୁଣିଲେ କହିବେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା ଅପରମ ଅପାର। ଆପଣ କିପରି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଖବର କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାହାରିବ। ବିଶେଷ ରୂପେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଖବର କାଗଜରେ ରଙ୍ଗୀନ କରି ଛପାଅ ଏବଂ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଶିବ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି? ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ତୁମର ସବୁ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ekatha କହିପାରିବ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ।
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରାଅ ଏବଂ ଦେଖ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ନୟନ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁରେ ଭରି ଯାଉଛି, ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ରହିଲା। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଇବାର ଅଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଶିବ ବାବା ହିଁ ଏହିଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଶବ୍ଦ ବହୁତ ମଧୁର। ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏତେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦେବତାମାନେ ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମନ ମନା ଭବ। ଏହି ଶବ୍ଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବ। ଯଦି ନ ଶୁଣିଛ ତେବେ ବାବା ଏବେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ଥିବା ମଇଳା ସବୁ ସଫା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ମେହନତର କଥା। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବାର କଥା ତୁମେ ଶୁଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ତ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲ ନା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ମୋର ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ମତ। ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସଦା ପବିତ୍ର। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ତୁମର କର୍ମ ଧନ୍ଦା ଆଦି କର। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଳନ ପାଳନ କର। କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଛିନ୍ନ କରି ମୋ ସହ ଲଗାଅ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏହି କଥାକୁ ଯଦି ବୁଝିନାହଁ ତେବେ କିଛି ବି ବୁଝିନାହଁ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପରେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛ। ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ପବିତ୍ର ରହିବୁ? ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ନା। ସେମାନେ ପୁଣି କିପରି ପବିତ୍ର ହେଲେ? ଏହି କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜକୁ ଗରିବରୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ହିଁ ରୋଜଗାରର ଆଧାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ନିଜକୁ ଗରିବରୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ହିଁ ରୋଜଗାରର ଆଧାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। କୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। କୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭବ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହୋଇଯାଉଥିବ। ଯାହାର ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦ୍ମର ଆୟ ଜମା ହେଉଥିବ, ତା ଖାତାରେ କେତେ ପଦ୍ମ ଜମା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଯଦି କାହାର ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବ, ତେବେ ତାର ଚେହେରାର ଚମକ ହିଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରାରୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାରର ନିଶା ଦେଖାଯାଉ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ନିଶା, ଆତ୍ମିକ ଖୁସି ରହୁ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଡ୍ରାମାରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ଡ୍ରାମାରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ପରମାତ୍ମା ବଡ଼ ସ୍ନେହୀ, ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ଚାହଁ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସ୍ନେହର ସାଗର ବାବା କୁହନ୍ତି ବୁଝାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୂଳ ଦୁଆ ସ୍ନେହ ହିଁ ଅଟଇ। ସ୍ନେହର ସାଗର ବାବା କୁହନ୍ତି ବୁଝାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୂଳ ଦୁଆ ସ୍ନେହ ହିଁ ଅଟଇ। ସ୍ନେହ ରୂପୀ ମୋତିମାଳା ଧାରଣ କରୁ ଏ ଗଳା। ସ୍ନେହ ରୂପୀ ମୋତିମାଳା ଧାରଣ କରୁ ଏ ଗଳା। ଅଭିମାନ ମାଳା ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୁଅ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସ୍ନେହରୁ ଆସଇ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ନେହ ମିଳନ ହୁଅଇ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସ୍ନେହରୁ ଆସଇ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ନେହ ମିଳନ ହୁଅଇ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରମ ଥକା କରେ ଉପଶମ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରମ ଥକା କରେ ଉପଶମ। ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ପାହାଡ଼ ଜିଣିକି ପାରିବ କୁହ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସମୟ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତ ଶିକ୍ଷକ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ହେବା ଶିଖ।
ସମୟ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ ତୁମେ ତ ଶିକ୍ଷକ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ହେବା ଶିଖ। ତନ ମନ ଧନ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହି ନୀତି। ତନ ମନ ଧନ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହି ନୀତି। ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ। ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ। ସ୍ନେହର ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ। ହୋ ନ ରହିବ ଚିନ୍ତା ମାୟା ମୋହ।